अल्लाह फरमाई कि दा मुनाफिकान दुमरा बदबख कौम कि सो वक्त के दुई तवेले शी कि तासु फसाद मकवई पजमका के नो दुई दागे पे बदल के जान त नेकान हुआ कि मुंग हो फसादियान नहीं और न मुंग गोया कि फसाद कर अल्लाह वेले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था कि अला आगाह शाओ खबर शाय पैगंबर इन्नहुम हुमुल मुफसिदून दुई मुफसिदीन दियो दुई फसाद के उनकी वलाकिन ला यशऊरून लेकिन दा दुमरा बदबख्त चे फसादम कई और बिया पखपल फसादियत बांधी पुईगी देना ज्यादा बदबख्ती दे यो इंसान सके देशी चे गलतीम कई और ते एहसास दा गलता में अर्ज दाओ चे दे खपल जमाने तो गोरे सुमरा दुनिया चे पर सुमरा गलतों मुब्तला दागी न कतपोस हो के आगी तद खपल गलता एहसास में बल्कि खपल गलता ही तो गलती वही हम ना दाम न वही चीज गलती को अल्लाह दे अमान रखी मुंग कोशिश दा करो चिकम नारवाओ के मुब्तलाई आगे द पारा वजी जोड़ो दादी पूरे दरतवेम चिदा टोल मुनाफिकत ते गोरे देना बाज राशे देना बाज राशि जाड़ी बा उमर ला बजाड़ी और दासी बजाड़ी ची ब्याब हम जड़ा सुख रुकावो ले राटिंगोले बमोम सुखनिश खलासोले बमोम सुखनिश अगरचे पदे पाकिस्तान की दासी खलकशता चाददी गारंटी दर कई चे सच के जदी जिम्मेवार है अजीजानु जिम्मेवारी पैगंबरम द चानिश अगस्त डेर खलकदासी प्लाने मुला औलिया न मन औलिया सुख न मन औलिया न मननु सवाल न पैदा की वली चीनी बुजुर्ग चीनी अम्मा गणकप और दुकानदार छी अवली देना मौला नेहरू वही कार शैतान में कुनद नामशवली कार शैतान में कुनद नामशवली गरवली इनस्तलानत बरवली कारून द शैतान के योजान तखसड़े हुए करतुतुना और किरदार टोल द शैतान दे औजान तखसड़े हुए मौलाना हुई गरवली इनस्तलानत बरवली के वली दाई न पद दे खुदा लानत जमा अजीजान विलायत और बुजुर्गी दा डेरलो शेद चे अल्लाह चाहता वर वो चे वली भी मुंग दे जमाना के फावल वली हो खाए वली हो खाए टोल नमख के बजवर जमा दागा दखपो खावरे ब पस्तर को क्या जमा अजीजान अर्ज दा और जो सड़े रा गए माल चाल अवड़े दारू वेले छे हजरत रहमतुल्लाह अलैह को ले जाना हजरत रहमतुल्लाह अलैह नो हजरत रहमतुल्लाह अलैह दाद खुदा खर्च ओ पलकई निमगड़े दुमरम न पेद चे रहमतुल्लाह अलैह मुड़ी सर वही ज्वंदी सर रहमतुल्लाह अलैह न वही रहमतुल्लाह अलैह लफ्ज दे दा मुड़ी सर इस्तेमाली अरबी कानून की ज्वंदो सर रहमतुल्लाह अलैह न आदम रन
نو عزیزانو دا تش کار د ګیرو یا د لوی لوی سرونو پرې خو نه دی، کار جدا دی، مونږ پې پوهېږو. ولایت او بزرګي دې ته نه وایي چې زه مجلس کې ناست یم او یو لوی سړی راشي او بیا ټولو خلقو سره تعارف کوم، دا جی وینګ کمانډر صاحب، دا جی میجر صاحب دی، دا جی برګیډیر صاحب دی. خلقو ته خیم چې ګنې ماله برګیډیران هم راځي. تاسو خیال راغی ولایت او بزرګي هغه دې ته وایي. ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه ډېر لوی فقيه عالم، ډېر ذکی او ډېر لوی فقيه. اوس فقيه چاته وایي؟ اوس مونږ او تاسو په فقيه څه پوهېږو؟ فقيه خو اله پته لګي چې یو مسله پېښه شي، یو جزیه پېښه شي او بیا یې ګرځي، بیا پته لګي چې اوس فقيه چاته وایي. مونږ ته هو الله که دومره هم پته لګي چې یو ښځه ده یو ماشوم له تی ورکړی، نو کومې جینۍ سره چې تی راودلی دی، نو زمونږ فقیهان د زمانې چې دي هغې وایي چې دا کومې سره یې تی راودلی دا پې نه کېږي، د ده بله خور پې کېږي، که ده نه مړاندې شوي او که رسته شوي. انا لله و انا. مونږ ته خو دومره هم پته نه، مونږ ته خو دومره هم پته نه لګي چې یو سړی مړ شو، دوه زامن پاتې دي او دوه لوڼه پاتې دي او یوې ښځه پاتې ده او یوې مور پاتې ده او یوې پلار پاتې. دا مړ شو د دا میراث به په دې کسانو څنګه تقسیمېږي؟ مونږ ته خو دا هم پته نه لګي. نو عرض دا و چې فقیهان د زمانې خو هغه چا ته پته لګي چې چا زړه لري او د زړه سترګې لري، چې فقيه چاته وایي. اهل علم ته پته لګي چې فقيه چاته وایي، ذکی چاته وایي. نو عرض داو یعنی تاسو په خدای باور وکړئ. هغه ورځ یو سړي ما نه تپوس وکړو چې جی یو سړی دی خپل خواخ سره ناجایز تعلق او بیا هغه خزه ولا لور ورکړه، دا نکاح کیږي کنه کیږي؟ مال دې لپاره قانون چې نکاح البنات تحریم الامهات، دخول الامهات تحریم البنات، دا قانون دی. خواخ سره ناجائز تعلق ہو دا غی لور پہ ابد الاباد دا پارا حرام دا نکاح نه کیږي. وی جی مونږ خو چا پلانې راوستو ورته مو ویلې هغه وی چې دا کیږي خیر ده بیل کارو دا دغه سي بارها د رضا مسله چي چا چې ته یو بل ور کړی خويندې لګیا دي رونو ته په نکاح شي، خويندې رونو ته په نکاح شي زمونږ د نااهلیت په وجه او زمونږ د کم علمه او د بې علمه په وجه او زمونږ علم ولې خراب شو؟ ستاسو د لاس، ستاسو د لاس. ملا لاړو سودا راوړه ستا په مالت کې په دکان کې جمعات کې دکان ولګول، دکان اولا گولو کال تیر شي 12 میاشتې د مالت سره دکان نه دیو پیسې سودا لنه راځي دیو پیسې دا بار دکانونه وګوره چا چولې لګولي 2000 گاکان چا د پيو دکان دی 2000 گاکان پساری تورشا کورکمان را مالګرا سپیغول را چټنی را بوتل را تیل را پلانې را جنکې دی او خزي دی او چالکان په دې دروازه دې سړې ونلې چې بسم الله را اعوذ بالله را سبحانك اللهم را الحمدلله را کا قل اعوذ برب الناس را کا قل املی دې چرته پېمان وای نو زمون بیړی ستاسو د لاس غاړه
वही हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे तासु वही कि मुंह डूबी वासिम घर की खुदा रास्ती का मुलारा ना संग जन्नत ते چې د دم بیړي غر کشي مونږ سره روان نو مولا کس زده کړي ني ستاسو د لاسه تهیر شي ځکه چې ګاک د کوم دکان نه ا دکان کې سودا ایرش سخاش ختم شي بار دغه باندې ټیپر خرڅوي چې جمعه تراشي او کېړه وې ټپاوي په دغه کې چې جمعه روانه مو مخ کې کې دی او په صف کې کې نه څه چل دې منزل راغله نا والله العظیم والله العظیم چې د کوم جماعت قوم د قران گاک نو د کوم جماعت قوم د حدیث گاک نو د کوم جماعت قوم د فقاهت گاک نو قوم هم تباہ دے جماعت هم تباہ دے امام هم تباہ کمل کی چھ دین دا حالتی لکا پا پاکستان کی چھ دے اگا ملک تباہ دے اگا ملک با دا اس پنو پا پڑو راٹنگ نکی کہ یو زل دا خدای سیلاب راگے ہوئے بیا بے پا پڑو راٹنگ زمازیدانو عرض داو چې فقاهت دا ډېر اوچت شي چې فقیه چاته ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه فقیه تمام جزئیات ورته د الف غوندې یاد محمود غزنوی په هندوستان حمله ته تلل خلق ورته دلته یو بزرګ وسی جواب ورولګلو چې ورشي ورته وای چراش جواب ورغه هغه ورته چې زوزګار نه وي بادشاہ دی غواړي ویل وزګار نه وزګار نه مونږ ته بسوک دسیو مونږ بو راشه جی بادشاہ دی غواړي توبه تا منډه ته بیا ګور بادشاہ لا څکه خان دی غواړي نواب صاحب دی غواړي تا منډه بیا وګور ابو الحسن خرقانی فقیه بادشاہ دی غواړي زوزګار نه محمود غزنوی چټولی کړو او په ویلي کل چې اطیع الله او اطیع الرسول او اولو الامر من خدای ویلي دي چې د بادشاہ وخت تابعداري کوي نو څنګه ناراضي چټ چورغه چې داسې ورته وکړه بادشاہ ته وای په دې شای ورته ولیکه چې ته په دې آیات پوهېږې نه اطیع الله اول تابعداري د خدای ده واطیع الرسول او بیا د رسول ده درم درجه کې اولو الامر بادشاہ وقت ہے نو محمود غزنوی مالا د خدای تابعداریم پورا کړي نه دا مخ کې رسول پاتې دی نو ته خو درم درجه نو به کیسه ګران کار فقیهان د امت دیته نو ویل کړه عدالت زمونږ د شورا ممبران چې او چې په شیشه کې ورته پړ کول بیا چې کته په اسلام آباد کې ناس دیتا نو فقیهان دیتا مونږ څه مونږ د یو نوړی خلک یو پیسې خلک مونږ هغه نه یو چې سور کافر مړي او په قبر باندې د جنت ټیکټ ور سره لاندې کی ټول وایي چې دا ډېر ښه سړی دی ښه د دغه پلار نه دا ښه سړی دی په صفتونو بیا صاحبانه مړي پاکستان کې که خیالو کې شورو خو په ډیرو شوی ده په مړ کېدو خو په دې فلمي اکټرانو شورو شوی ده چرته ډم ګوري مړ کی چرته ډم ګوري زمونږ د پاکستان حکومت هم تعزیت ورته کوي وزیران هم ورته خاتولی کې ښځې ته چې هاي دا ملک د ډېر ښه ډم نه محروم خدای دې د په شان بل پکې پیدا کړي دا ملک دی
मौलाना शमसुलक अफगानी मर शो अल्लाह का पिछा ताजियत हो शमसुलक अफगानी और अल्लामा द जमाने हो द देवबंद मुहतमिम कारी तोयब वेले कि प तमाम एशिया के द शमसुलक अफगानी उम्र इल्म द चानो पर तमाम एशिया मौलाना शबीर अहमद उस्मानी मर शो एक चा पे ताजियत न हो मुफ्ती शफी च प देवबंद के मुफ्ती और डेर लोई फकी हो मुफसर द जमाने आमर शो जत आतौरा दे पस खबर शोम च मुफ्ती शफी से वफात शो एक चा पे ताजियत न द टीवी और द सिनेमा डम मरशी यौरा दे प अखबार के दाग फोटो ताजियत पर अल्लाह अल्लाह मल गर्क शो डेर खडम तिला सवाल दाग खजा पुदड़ा प अखबार के रहा दाए खजा दा बल और दे दाए लूर पलश्ता दा दाए जोई दे दाए प्लाने दे और अमल पे अफसोस के कम मनहूस मुल्क च द डम और द कंजर प मरगुनो अफसोस की अगा मुल्क बखौर अजगुर अगा मुल्क बख द सड़ी तो मख करता गुर नो साहब च गोरे डम मड़की अजीजानो सोच कर दा जमुंग द मुल्क अखबारात की और कद सड़ी तोप खबर अलवहदत या अखबार दे दमे गुलामत परवेज यो बयान शाया करे दा मुनकिरी हदीस थे और द टोल आलम इस्लाम मुत्तफिक फैसला हुआ च सोक द हदीस न मुनकिरी अगर काफिर भी यो मजमून शाया करे अखबार वाला बंद को दादी वली लिखी माहवे चौरस तीरी की दा बगोरे जागान की नास्त सर्द सरवे तो त्यान तिलान दिजाल विरुना कवि जागान की नास्त सर्द सरवे तो त्यान तिलान दिजाल विरुना कवि रजिलाल पासी अब्दुल अजीमा प शरीफानो एतराज ना कई दाग खल्को नाम निश्ता चिकम मुहक्किकीन द जमानी दी तासु ख्याल मौलाना यूसुफ बनूरी गोंदे अल्लामा द मुल्क अगमर शो चाहे नामा ना मौलाना गुलामुल्लाह खान गुंदी यो अजीम शख्सियत और टोल उमर द बातिल मुकाबला कौन के आमर शो चाहे नुमना जमाजीदान अर्ज दाओ दमलशी चे अखबारात तियो चे प्रोपेगंडा दाओ तियो बदहाल नो अर्ज में दाओ चे महमूद गजनवी तो चिदा खतरा आ गया च तदरेमा दरजा के न महमूद पखपल आवारा है बादशाह ब्यादा से पका बादशाह देता वही बादशाह ब्या देता ना वही चल ताने तानेदार दर पर से जवाब रोली की चराशा और तवर तवे चुजगार निश्लो पुलिस तवे वो शहीद पर संगीनों नो के रोल चट के बादशाह ब्या देता रोजगार नहीं मानो तराशा वो दा मुंगा का शेख चिली तस्वुर जता सुता बयानो न मुंग दा से के देशु न हुकूमत दा से के देशी शेख चिली और सड़े पसलो रने चा सरा द मस्तो कटवाए पसर कड़े वा न पलारा रवान दे चिदे सड़ी नज सलो रने वाले मानो सब पिकोम खुजा चरगा बपे वाले चरगा बपे वालमा अब आ गए वाची ब्या बे पागो के नुम बची बहु बस ब्या बागा बच्ची खर्च कम हाँ यो चेलाए बवाला आ चेलाए ब बच्ची अच्छी पाए बा खरसोम बच्ची बा खरसोम ब्या बा यो वा वाला आगवा ब बच्ची मच्छी कुछ मुच पाए मैं खरसोल हाँ ब्या बा मे खवाला आ मे खचवालम ब्या बा पाए पके सो बो ससा खरसोम रा खरसोम ब्या बा
ډېرې میخې شي نو زه به ګوجر شم. دا اوس په لاره څلور انې باندې کټوای په سر ده دا پروګرام جوړوي نو زه به ګوجر شم. نو نوکران به مې هغه لکه میخه پرانیزه ولشه وتړه پیسې به م ډېرې راشي نو واده به وکړم. چې واده وکړم نو حجره کې به ناست یم زوی به مې شوی داسې بالښت ته به مې ډډه والي زوی به مې راشي چې بابا زه به ورته یم چې ها خو چې ها یې کا کټوای لاندې وغورځېده چې کټوای لاندې وغورځېده چې د چا کټوای وا ورسره روان ویل څه دې وکړه بیړه دې غر کړه مستو کټوای دې ماته کړه. شیخ چلی ورته وایي بیړه ستا غر کشه زما ټول کور وران شو. نو دا زه چې تاسو ته کم سورنۍ غږوم دا د شیخ چلی تصور دی. تاسو په ایمان وی تاسو داسې کېدی شي یا چېرته خوب هم ګورئ چې مونږ به داسې شو خوب خو بس یو ناول دی او یو قصه ده او زه به ووایم او تاسو به اورئ او بار چې وځئ ښې ووی او بدې ووی او دا پریدو خبره ده چې یاره کافر ملا وه کافر ملا ورپسې کافر یم نور په آرام کښېنئ بس چې دا څه یی دغسې یی پاو لوښي کې یو نیم پاو شی نه راځي هم پاو پکې راځي زمونږ مازغه او څه شي نه چې ډک دي به دغه دي دا تې وځي نه. اصلاح د قوم د خدای په انقلاب کې خدایي انقلاب نه وي راغلی نو تر هغې پورې اصلاح د قوم چې دا هغه ممکنه زما په عقل نه راځي. محمود غزنوي هم بادشاه نو هغه په جونګړه کې یو ناس ملنګ دی بادشاه والا په خپله راغی چې راغی ورننوتو ملګرو وویل چې صاحب بادشاه راځي محمود غزنوي ورننوتو نو ابوالحسن خرقاني په ناست دی ورسره لاس ملاو پانسېدو ورته چې په ناست دی لاس ورکړو نو څنګه راغلی داسې دي سومنات باندې حمله کوم زمونږ بادشاهان به سومنات باندې حملې کولو ته تلل زمونږ بادشاهانو به د هندوانو تعزیتونه نه کول او نه به په هندوانو سوګونه مناول او نه به چې هاي ډېره عظیمه ښځه مړه شوه دا به بادشاه دا هغه ښځه وه چې چا بنګال تا نه کټ دا هغه ښځه وه چې پرون یې درته تیاری کولو او ستا په دې مزغو به بیا بمونه چلول دا هغه ښځه کافر چېرته دوست کېدی شي امریکې ته تاسو دوستان وایي چین ته تاسو دوستان وایي انډیا ته تاسو دوستان وایي کافر او د مسلمان دوست کېده خدای چې یاد توبه نعوذ بالله خدای دروغ وایي تاسو وایي خدای دروغ وایي خدای ویلی دی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء اے ایمان والاو یهود او نصاراو ته چې ګوره دوست نه وایي یهود او نصارا د چا دوستان کیږي نه تاسو ګوره اسرائیل ولا امداد څوک ورکوي او مسلمانانو په ټول تباہ کړه څوک ورکوي امریکا یې ورکوي اسرائیل په وړو کې مالګه نه ده نن ټول عرب په مخه کړي ولې دي امریکا یې نو خدای دې امریکا تباہ کی دار چانه مخ دا هغه ابلیس او شیطان ملک چې دا ملکم په مخ د ځمکه موجود وي مسلمان قوم به د خیر سانه ډېر شیطان مونږ ورته دوستان مونږ په خوشحالي په دې په خوشحالي چې خدای دا بنینونه منینونه رولیږي چرته دا دلته خو بنین هم نشي اغستی پاکستانی بنین چې والي دا دغه جوړ دی وایي د کوهینور 100 روپۍ دی 350 کپڑا یې چې وګوره اوس یو مرداره کپڑا راویستی دا پړه 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 اړه پړپای چې وګوره 100 روپۍ ګز 50 روپۍ ګز کور دې د میردین جماعت شه
نو د بل ملک کپڑے راځي په 10-12-14 روپۍ غاز او چې د خپل ملک کې جوړه په 15 روپۍ غاز خامتا ته وګورئ کم ځای ته ورس په خوا به خامتا خلکو د غریبۍ د وجه غوستا اوس خامتا به هم ستا پلار وانه غواړي مونږ څه شی د خپل ملک وکړو زمونږ د ملک ډالډا وګوره کم ځای ته دی ورسول زمونږ د ملک غنم اوړه وګوره زمونږ د ملک پیداوار چینی وګوره زمونږ په ملک کې جوړې شوې دوایانې وګوره کم ځای ته قیمتونه ورسېږي غریب سړی څه کوي 15 روپۍ ورځ د مزدور مزدوري وي مازدیګر چې راشي په ماشوم الټای دستونه لګېږي ډاکټر لی بوځي چې ډاکټر لی بوځي ډاکټر ته 50 روپۍ فیس واري خالي د دوربین لګول او بیا ورته ولیکي دا 1.5 روپو دارو نو چې ماشوم را روان کیا به څه کوي کته وای مونږ خیراتي دغه وستي تورش ستا ټول سټورونه تباه شو ته خرڅېږي سړی لګېدلی دی په ټوپک په خېټه د ګنډلو تار یې نه و په لیډي ریډینګ هسپتال کې نو ما هلک راولېږلو ما مونږ دکان نه یې راوړئ چې بیا مې قسم پځئ نو د دې ځای نه مې د ګنډلو تار وروړی دی او په لیډي ریډینګ کې په دغه ځای ورته وګنډل کله سی ایم ایچ ته سړی ځغلولو کله خیبر هسپتال ته سړی نو هیلث منسټر ته مې ټلیفون وکړو ما راشه دا لیډي ریډینګ هسپتال دی مبارک شه سړي خېټه سوری ده کلمې ته بار راوتي دي وینو ته برنار دی او د ګنډلو تار پکې نشته تارونه خو راغلي کم ځای خرڅ شول هر یو ګړکپ کم شی چې چاله لاس له ورکړي هغه شرمښ دی څه چل کوي چې په ماشومانو باندې یا خلقو له مفت دوایانې ورکړي مفت دوایانې ورشه عربو کې وګوره مفت دوایانې هلته ورکوي مفت دوایانو ته ګوره وایه بای مې لیونی شوه په تورجمي باټینګن غواړي پاکستانیانو ته ګوره او مفت دوایانې ورکولو ته ګوره کټونه نشته هسپتال کې دې کټونه نشته ورشه هغه توشکونه دې وګوره د هغه فوم کم مریض په دست کړی دی او مغسې غول پکې دي او بل مریض لاندې اچي سرجیکل واټونو ته دې وروخېږه ته به وایې چې د غولو لاره یې تېره شوه داسې څښا بویونه دي پکې بار په دیوالونو چونکولو خو نه کېږي ونې چونکه او دیوال چونکه او دننه مریضان د غولو په لارۍ کې ډوب پراته دي دا ستاسو د ملک حال دا به کېږي کله دا به کېږي هله چې د ملک کې هر څه ډېر دي هر شی موجود دی چې غله ترې ختم شي غل به هله ختمېږي چې لاس ترې غوڅ ما په خبرو پوهېږئ غل تر هغې په پاکستان کې نشي ختمولی چې تر څو پورې د غل نه لاس نه یې غوڅ کړی لاس به ترې غوڅوي زناکار والله که ختم کې چې تر څو پورې د برسر عام رجم کړي دي غل تر هغې په پاکستان کې نشي ختمولی چې تر څو پورې د غل نه لاس نه یې غوڅ کړی لاس به ترې غوڅوي زناکار والله که ختم کې چې تر څو پورې د برسر عام رجم کړي دي شرابیان والله که ختم کې ته چې په خپل امپورټ لایسنس یې ورکې چې د بار ملک نه شراب امپورټ کول پکار دي نو ملک کې به شراب ختمېږي څنګه ملک کې به څنګه شراب په دغې نه کېږي شرعي نظام پکار دی او قانون سخت پکار بل فرق ویستا پکار دی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن مالا دے معشوم مڑکی گئے اور دارو پیسے دے را سرانی اور تا کرا دے اربون روپے پرتی ولی تو خذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم مساوات
دا کمیونست والا چې مساوات کې دا سه د ګډي ځامن دي مساوات اسلام ویلې دی مساوات اسلام ویلې دی دوی وایي چې موږ داسې مساوات جوړاو چې غریب په پاسی او په تخت بکینی نه دا مساوات اړو ممکن نه دی اسلام دا مساوات ویلې دی چې بادشاہ د زمانه برازي او غدا سره په پزمکه کینی په دې خبره پوهیږئ بادشاہ د زمانه بر راضی او غدا سره په پزمکه کینی هغه کپڑے چې کومه زاغوندم ابتا غوندم هغه کور چې کوم قسم کې زو سیګم هغه کې بتو سي هغه خوراک چې څنګه زکوم هغه څه بتک مساوات دی ته بادشاہ دې مرا خوشي او غدا سره دې پزمکه دا مساوات کړو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه صحابه سره دا مساوات کړو جناب صدیق اکبر دا کړو حضرت عمر دا کړو عثماني ذوالنورین دا کړو علی مرتضی دا مساوات دې ته نه وایي زمونږ د ملک ځینې خلک دي خړې مړې جامې اچوني ورونه زما اړونو او چې کور ته ورشي یوازې د غلو په ټټه 80,000 روپۍ لګي دا ستا داسې پاکه سنبه ده چې په 80,000 روپو کې غل کوي یوازې غل چې پکې کوي 80,000 روپۍ هغه شینکونه چې کوم پکې لګوري د انډیا د ولایت نه راغوښتي بنګلې وګورئ اوس مونږ خو خره خلک یو چې هسې خان راغاړي دي او د املا راته وټپوي داسې تاسو د خانانو نوابانو ته وګورئ چې درغاړي وځي نو د املا درته داسې په دې پوهېږئ ته خو چې وایي ملا یې راته وټپوله په توپ ولګي ملا یې درته وټپوله چې خر خو یې خو بار مړی شي او که نه ملا یې دله دغې له وټپوله داسې خوښ نه یې او نه یې پلار یې چې تاله یې ملا وټپوله ملا دې کتا چې خر خو یې خو چې بار مړی شي او که نه اوس ټپ ټپی پکې راوتی دا نوی فیشن دی او فیشنونه دي بدلی یې انګریزانو به چېرته کاروتو ټایم کې چاله ملا ټپولي دوی مغز زده انګریزي کې اوس یو نوی ټکی دوی ایجاد کړی چېرته انګریز به کریکټ ویلي که نه دوی چې خبرې کریکټ دوی انګریزي کې چې خبرې کریکټ دا کریکټیان دا کریټونه دي ټول دا خو جوکران دي د دوی خو نه خپل تهذیب شته نه خپل فیشن شته نه خپل دین شته نه خپل ایمان شته جوکران دي چې د بار ملک څو ګوري هغه دوی لکه د دې ملک د بار ملک لیونی راغلی دي د امریکې دا خړ جین پتلونونه یې چولي دي زمونږ د هلکانو ته د خلقو ته وګوره دوی هم هغه د امریکني هیپیز غوندې د جیم پتلونونه تانګ ټیټ داسې جوړ کړي دا جوکر قوم سرونه وګورئ د امریکې تقلید دی او د انګلینډ تقلید دی لباس یې وګورئ د امریکې او د انګلینډ تقلید دی دا څه خلق دی زما عزیزان ورځاو دا یو ناول دی هر کال بیانېږي هر وخت بیانېږي علما یې وایي لکه اوس دا بارا وفات کې جلسې دي صاحب هر څوک په دې پېښور کې د مړې خېټې جلسې کېږي او د اوږې خېټې جلسې مونږه جلسې د اوږې خېټې مونږ سره پیسې نه دولت نه مقابله کې چې کومې جلسې کېږي یو جلسه باندې 10,000 روپۍ دي 15 بجلی دی قمقمی دی او نخری دی او جشن رسول دی عید میلاد النبی دی او پلانه دا دین بس دغه جشنونو ته پاتې شي عید میلاد النبی ته دین پاتې شي نور پلان دي څه نشته زمونږ 10-12 جلسې وي مونږه خیر غواړو هغې دپاره چندې کوو 10-12 15,000 روپۍ ورته پیدا کړو دا 12 جلسې په هغې کړو درې مرۍ وغیره لکه دا اوس چنده بم هغې دپاره 10-12 هزار روپۍ مونږ په چندو او په خیر غوښتو پیدا کوو خیال هم راغی دي دا اوس چنده هغې دپاره ده او په اخلاص بیا ورکوئ عرض مې دا و عزیزانو چې مساوات په اسلام کې ډېر عظیم شی محمود غزنوي نه تپوس وکړو ابوالحسن خرقاني رحمت الله څنګه راغلی وی صاحب په سومنات باندې حملې کولو ته راغلی سومنات
د هندوستان یو لوی خدای 33 کروڑه خدایان دي د هندوستانیان څومره دي 33 کروڑه خدایان دي د هندوستانیانو 33 کروڑه په دې کې یو د چاغي ورته کالی دیوی وای ما د دې ډېر نږدې عزیزانو تماشا کړ د دې د کرشن مہاراج بت چې ده په وړي کې ورته 24 غنټې پکې لګېدلې یا ورته ایر کنډیشن لګېدلې په وړي دا سره دا زمون نائب خدای دویم نمبر خدای کالی دیوی دا د هندوانو نعوذ بالله دا داسې ده لکه انګریزان چې بی بی مریم ته د خدای ښځه وایي دغسې کالی دیوی ته هندوستانیان هندوان چې دي د خدای ښځه وایي نو سومنات د دوی ډېر غټ بوتو لکه په مکه کې لات او منات چې وو دغسې سومنات په هندوستان کې ډېر غټ بوتو چې د هغه ټوله خېټه د هیرو او د جواهراتو ډکه وه داسې پلیت قوم زمونږ دوست کېدی شي چې د یو خدای په مقابله کې کم قوم 33 کروڑه خدایان مني 33 کروڑ ما د دې ډېر نږدې نه تماشا عزیزانو د دوی مندر کې زه پاتې شوی د هندوانو مندر کې د دې تقریرونه ما اورېدلي دي د دې بت سره جوخت د دوی رواج دا دی چې کوم سړی مندر ته ننوځي بت لی چې په کوم اوبو غسل ورکړی هغه اوبه په چاټۍ کې ایښي او چې کوم سړی دننه ځي یو ګوټ ورته په لاس کوي چې هغه یې سکي نو بیا دننه ځي زه به چې پې ورغلم ما به ورته لاس داسې خو چې داسې به مې که چې دلته بیا ګوټ واچولو نو په دې زنه به مې داسې ومګړو دننه به لاړ بیا به مې د دې تقریرونه اورېدل د پیرنګیانو ګلجو کې ما وخت تېر کړی او د پادریانو تقریرونه به مې اورېدل چې دا دوی څه وایي دا په کومو اوبو کې د سیکانو ګوردواره کې عزیزانو د یهودو په هغه معبد کې زه تلی یم ما پکې وخت تېر کړی ټوکې نه دي په یو مذهب په تنقید اله کولی شي چا مذهب دننه نه خبرې مذهب دننه نه خبر نه په هغې تنقید نه شي کولی ته به انګریز سره څه بحث کوې چې عیسی علیه السلام د خدای زوی نه دی زمونږ خدای ایمان دی دې پادریانو هسپتال ته ښځې راغلې وې انګریزانې په کلو کې خوره شوه چې اله خورې مېمان یې راغلی دی او د هر مرض دارو ورسره نو زمونږ دا ښځې وې د دې کلو که خدای ټول کلیوال یې څه درته د دې غټو ښځې په غټ ځای کې سیلاب یوړی شوی د دې غریبو یې په غریب د غټو ښځې به ګورې کلبونو کې او په مال روډونو باندې د غریبو به ګورې صاحب په کیشخانو کې او په کوچي بازار کې اوس به ګورې صاحب په دې دوه کوټۍ دروازې نه دننه بس لکه دا مرغو ته چې دانې واچو به داسې په دغه امریکنو کپړو ور بوخت دي ښځې رالې صاحب څه چل دی انګریز یې ور څه تکلیف کوي خورې ملا مې خوږېږي با ماشوم دی دا هغه بل بولو عیسی مسیح خدا کا بیٹا ہے تم بالکل ٹھیک ہو جائے گی او زمون ښځې په دې څه پوهېږي چې خدا کا بیٹا شته که نشته وایي تاسو ښځې پوهېږي زمونږ ښځې داسې څیزونه دي لکه یو شپون مړ کېده شپون چا ورته ویل ووایه کلمه اخر وخت دی زنکدن دی هغه ویل ډرې ډرې هغه وایي چې راته وایي چې جوړګډې دی لاړې د زنکدن په وخت زمونږ ښځې په ایمان داسې څیزونه نه دي مونږ ښځې په دې څه پوهېږي چې عیسی څوک دی او موسی څوک دی زمونږ زړې ښځې تاسو دې کلو کې زړې ښځې خورې زما او د دې ترورې جګړه ده خدای لوی دی که رسول دی هغې وایي خدای د دواړو بنیاد باسي تاسو د نوې زمانې په کې خدای او رسول هم را پیدا کړ زمونږ خدا سي ښه زمانه وه یو شاه دوله او یو شاه منصور د کلي فیصلې به یې کولې خدای او رسول په کې کوم ځای نه راغی
نو زمونږ د کورونو ښځې پوهېږي تاسو چې کور ته لاړ شئ لږ ځان پوه کړئ که نه بیبي ته راشه لږه پختل ورکه چې ورک شي لاړو دا ملک سیلاب وړی دی او بیا د دین په حق کې خو بلکل وړی اوس به کم ځای نه پیدا کړي رابعه بصري غوندې ښځه اوس به کم ځای نه پیدا کړي رابعه بصري غوندې ښځه قبر کې مې چې کېښوه ملایکې ورته رالې ملایکې تی تپوس کوي رابعه بصري نه چې من ربکې ملایکې ته وایي خبره واوره زما نوم دی رابعه بصري ما شپېته کاله په دنیا کې خدای هیر کړی نه دی نو رب زما نه هیر نه دی خو یو مهرباني را سره وکړه چې واپس لاړه شو زما رب نه تپوس وکړه چې رابعه بصري دې م چېرته یاده ده او که نه ما په دنیا کې شپېته کاله خپل رب هیر کړی نه دی نو یو لیس ځمکې لاندې چې رالم نو ما نه رب څنګه هیر شو بیا به رابعه بصري غوندې ښځه کم ځای پیدا کړی په نیمه شپه کې به راپاڅېده او په کوڅو کې به ګرځېده آواز به وکړو چې جاگنا ہے تو جاگ لے جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشر تک ستا رہے گا خاک کے سائے تلے ویخشا دا اسمان سوری لاندے بدبختا تر قیامت پورې به بیا د خاورو سوري لاندې پروت دا به په نیمه شپه کې چلی وه ښځه دا وه چې نیمه شپه اسمان ته یې وکته ای زما خدایه ای زما خدایه که زه دا عبادت او ټوله شپه رڼول دې دپاره کوم چې زه ستا د جنت په تمه یم خدای ستا دې په خپله خدایي قسمي چې ټول عمر جنت په ما حرام کا زه عبادت دې دپاره نه کوم چې ته ماله جنت راکړه نه جنت زه عبادت که دې دپاره کوم چې ستا د دوزخ نه یریږم نو ستا دې په خپل ذات قسمي چې ټول عمر مې په دوزخ کې واچوه جنت نه مې ټول عمر محرومه کا او ټول عمر مې په دوزخ کې واچوه او کنا خدای ته په دې پوهې چې زه عبادت څه دپاره کوم دې لی کوم چې ته زما شې نو خدای ته زما شه که نه تاسو خیال را نو آواز ورته وشو چې او رابعه خدای د هغه ورځې نه ستا دی چې کومه ورځې نه ته د خدای شی من کان لله کان الله له څوک چې د خدای شي خدای له شي نو زما عزیزانو اوس رابعه بصري غوندې ښځه به مونږ کوم ځای پیدا زمونږ څه ښځې نو عرض مې دا کولو چې هلدلته راشي په دې څه پوهېږي چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی او که نه دی نو پادرانه ورته وایي چې بولو عیسی مسیح خدا کا بیٹا وہ عیسی مسیح خدا کا بیٹا ہے خو چې دا ماشوم جو نو تلی مسلمان یو راشي ته کافره په دې ملک یو وبا تېره شوې ده چیچک چاته به چې غټې دانې وي تا سپینګیرو ته به یاد غټې دانې یو شری دی او یو غټې دانې د غټو دانو متعلق په دې ښځو کې مشهوره ده چې دا ایندوي دي دا غټې دانې ایندوي نو چې په چا به وختې نو ښځې به رالې بوډۍ چې وخورې هسې نه چې چېرته د خدای نوم وانه لګي په دې ماشوم دانې ختې کلمه چېرته ونه وایې ځکه چې دا دانې ایندوي دي بیا خرابېږي په هغه کور کې به کلمه د خدای نوم اخېسته دا پرېښودې ځکه چې زړو ښځو به وایي سپینګیري به هم پرې رالی چې ولکه ښځو خیال کوئ ګوره کلمې ملمې ونه وایي دا دانې ایندوي داسې هر وخت هم په دې ملک دی او داسې خره د زمانې بیا به وله اینده وراوسته
دا دا اورېدو درته نه وایم زما په خور دانې ختلې وې نن نه تقریبا 15 کاله مخکې زما خور زه ماشوم دا کار زمونږ کور کې شوی دا اورېدو کیسې زه په وس نه کوم د لیدو درته اینده وای راوسته اینده وې ته بیا راڼی وې راڼی لکه سیکانو ته بیا سردار وې دلته زمونږ مسلمانانو به سیک ته سردار وې پیرنګي له بیا صاحب وې او هندو له بیا سیټ وې سیټ زمونږ خولې ډېرې مبارکې خولې مونږ د نوړۍ دپاره هر څه سردار صاحب لکه سیک خنزیر سردار سردار خو هغه لفظ دی چې د خدای په نزد یو ډېر معزز انسان ته ویلی شي دوی به سیکانو ته سردار په انډیا کې واورئ سیک ته سیک وایي سردار ورته پاکستان کې به ورته سردار صاحب هندو به د لوږې مردارېدوم سیټ صاحب مونږ دې بالا ماڼۍ کې ډېر ورسره سیټ صاحب سیټ صاحب سیټ صاحب او هندوه به چې و هغې ته بیا راڼی وې راڼی راڼی به پخوا د بادشاه ښځې ته ویلې مونږ کې هم داسې خلک تېر شوي ما یو طالب و سبق مې ورته ما ته ویل چې مولانا صاحب زمونږ په دې مشرانو کې چېرته کافر تېر شوي مال ډېر خدای خبر مونږ کم سن کې مسلمانان شوي یو داسې د کفر نه اسلام ته راغلي او ویل اوس پوه شو مال ولې ویل ما کې کله کله یو د خر رګ ټوپو نو ما وی چې دا چل څه دی خدا را کې یو کافر رګ را روان دی چې مونږ مشرانو کې هم چېرته کافر مونږ خلک هم داسې تېر شوي د هندوانو زمانه ما ته یاده ده راڼی ولا راوسته هغه ذهنیت اوس هم مونږ نه وځي نه پاکستان تر اوسه دا محسوسه کړې نه ده چې مونږ آزاد قوم یو دا خوب هم نه دی لیدلی چې مونږ یو آزاد قوم هغه غلامانه ذهنیت تر اوسه پورې د دې خلکو په دماغ کې او نه د پاکستان څومره حکمرانان چې تیر شوي دي مونږ دې خوب کتو ته پرېښیم نه یو چې تاسو یو آزاد قوم نو راڼی والا راوست هغې چې داسې ماشوم ته وکته نو دا دانې به چې غټې راوختې چې سر به چیتېده شروع شه نو بیا به نه جوړېدي او چې داسې نیغې نیغې به وي نو بیا به راڼی چې ورته وکته وایي ویلې دا خو غرق دی دا ماشوم ولې وی د ده چېرته زړه نیا شته وی او جشته وی هغې چېرته کلمه ویلې ده او دې واورېده نو دانې خرابې شوې دا به مړ شي انیا یې پرې رامنډه کړه چې وراڼی خوله مې دې ماته شي که په دې اتو ورځو کې مې هم کلمه ویلې ده خوله مې دې ماته شي زمونږ په دې ملک دا دور هم تېر عزیزانو دا ټول دورونه ما لیدلي دي اوسنی دور هم را روان دا تاسو ګورئ لګیا یې د دې قصې به مونږ نه رستو چې کوم خلک راځي هغه بیا درته کوي عرض مې دا و چې محمود غزنوي ته ابوالحسن خرقاني وی څنګه راغلی خیر خو دی وی په سومنات حمله کوم وی ډېره ښه الله دې توفیق درکړي دعاګانې ورته وکړه بیا خپله یو خلقه ورکړه چې په کومه ورځ په سومنات حمله کې دا خلقه واغونده او بسم الله ووایه او پې ورځه الله به دې کامیاب کړي چې دا ټولې خبرې محمود غزنوي واورېدې او تلو نو ابوالحسن خرقاني ورته پاسې لاس یې ورته نو محمود غزنوي د لاس نه ونیو چې صاحب زه چې رالم مېلمه وم ته راته پانسېدې او چې اوس زمه نو راته پاسېدې ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ورته ووایي چې ته چې رالې زه درته ځکه پانسېدم چې ستا په سر کې د بادشاهۍ نشه وه نو ما درته دا ثابتول چې په دې ځمکه داسې خلک هم شته چې ستا بادشاهي په یو کنجک هم نه وی نو اوس ولې پاسېدې وی اوس ځکه پاسېدم چې ما درته کوم تقریر وکړو نو ته پې خاورې شوې اره نشه دې د دماغ نه ووته ما غوندې فقیر شوې نو چې فقیر شو نو زه درته پاسېدم د فقیرانو قدر درته عزیزانو چې لاړو په سومنات حملې هندوان وله راله کروڑونه روپۍ رشوت یې ورکولو ویل نه والله کې چاټې کې پې وکړه سومنات یې چې ووالو نو په خېټه کې جواهرات اربونو روپو سامان د هغه په خېټه کې پروت عام خدای والا ورکو
او د سومنات مندر دروازې دا یوړې کابل ته تر اوسه پکې پرتې وي. نو د کابل غالبا د ظاهر شاه او د چا حکومت کې هغه دروازې هندوانو له بیا ور کومې دروازې چې محمود غزنوي راوړې. ما په دې خبره پوهېږم. خلق دغه او لاړ